हाय स्टुडंट्स, प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ सम स्टँडर्ड फंक्शन्स ज्याच्यामध्ये लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ 1, लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ कॉन्स्टंट आणि लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ टी रेस टू एन ही दोन फॉर्म्युली. जर टी रेस टू एन मध्ये एन रिअल नंबर असेल तर आणि एन इंटिजर असेल तर त्यापर्यंत फॉर्म्युले आपण डिराईव्ह केले. In this lecture, we continue to find out Laplace transform of some standard function. So, first, let us find out Laplace transform of e raised to at. By definition of Laplace transform or Laplace transform, let me write down LT as abbreviation. So, by definition, Laplace transform of e raised to at given function is definition of Laplace transform is integration 0 to infinity e raised to minus st and the function. Our function is raised to at, of which we want to find out the Laplace transform. So obviously by laws of indices I can write this as e raised to minus st plus at. This is same e raised to, so addition of indices. Again taking minus t common in minus st plus at, I can write down minus t common. So once we take minus t common out of this, then in first term I will left with yes. Because of minus, this plus will become again minus. And as t is taken common, there is a inside the bracket. Now you know the integration of e raised to means exponential function. So integrating it, integration of e raised to minus this constant into t with respect to t is e raised to चं integration e raised to whatever पॉवर मध्ये असेल ते. पण हा फक्त टी नाही आहे, टी मधलं काहीतरी फंक्शन आहे. तो कंपोजिट फंक्शनच्या रूलमुळं आपण काय करतोय मग, असं जर ते टी मधलं लिनियर फंक्शन असेल, टी स्क्वेअर वगैरे नाही चालत, तर ह्याच्या परत ह्या ई रेस टूच्या म्हणजे पॉवर मध्ये जे आहे त्याचं परत डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टी घेऊन त्यांना डिव्हाइड करतोय. त्याचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टी घेताना मायनस एस मायनस ए कॉन्स्टंट हीच डेरिव्हेटिव्ह 1 मी आता लिहितोय. And lower limit is 0, upper limit is infinity. Substituting upper and then lower limit, upper limit minus lower limit, च्या जागी upper limit infinity, तर आपल्याला मिळेल e raised to minus t is equal to infinity or t goes to infinity, e raised to minus infinity, and e raised to minus infinity is always 0 minus. Now let us put t equal to lower limit 0. E raised to 0, raised to 0 is 1, and whatever at denominator as it is. Minus of s minus a. Minus minus becomes plus. So finally we get the answer 1 upon s minus. So Laplace transform of e raised to at is 1 upon s minus a. जर लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ e raised to minus at घ्यायचं असेल तर फक्त a च्या जागी आपल्याला मायनस ए रिप्लेस करावं लागेल. Therefore Laplace of e raised to minus at will be 1 upon s minus minus a. Minus minus plus a होणार. Therefore from this formula we can also say that Laplace transform of e raised to minus at is 1 upon s plus a. Okay. Whenever there is
e raised to at minus a, e raised to minus at s plus a. Change होतं. Okay. Let us go for our next formula. Now we want to find out Laplace transform of sin at. Again, by definition of Laplace transform, Laplace transform of sin at is equal to integration 0 to infinity e raised to minus st, and the function is sin at, so into sin at dt. आपल्याला आता हे 12th स्टँडर्ड मध्ये e raised to मल्टिप्लाइड बाय ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म साइन किंवा कॉस त्याचं इंटिग्रेशन कसं घ्यायचं ह्याचे हे दोन फॉर्म्युले माहिती आहेत. फर्स्ट फॉर्म्युला, जर साइन असेल आणि त्याला e रेस टू न मल्टिप्लाय झाला असेल, then integration of e raised to ax into sin bx is given by this formula e raised to ax upon a square plus b square. a म्हणजे e raised to एक्सपोनेन्शियल टर्म मध्ये जो x चा कोइफिशियंट आहे तो a, आणि b म्हणजे ते ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म मध्ये sin bx त्यातला x चा कोइफिशियंट. ब्रॅकेट मध्ये a इंटू इंटिग्रँड मध्ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कुठली आहे साइन, ती नेहमी फर्स्ट येणार, e रेस टू इंटू साइन, त्यामुळे इथं a इंटू साइन bx, आणि मायनस जर इंटिग्रेशन मध्ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म साइन असेल तर मिडल साइन मायनस, आणि कॉस असेल तर मात्र प्लस. b इंटू फक्त इथं साइनच्या ऐवजी कॉस करायचं, b cos bx. सिमिलरली इंटिग्रेशन a raised to ax cos bx is e raised to ax upon a square plus b square. ब्रॅकेट मध्ये a इंटू इंटिग्रेशन मध्ये कोण आहे कॉस, तर तो फर्स्ट येईल a cos bx, कॉस साठी प्लस प्लस b इंटू कॉसच्या ऐवजी फक्त साइन करायचं, ब्रॅकेट कंप्लीट. ओके, तो त्यापैकी फर्स्ट फॉर्म्युला आपल्याला इथं फक्त यूज करावा लागेल साइनचा, तो आपण यूज केला तर डेफिनेट इंटिग्रेशन म्हणजे अगोदर इनडेफिनेट इंटिग्रेशन घ्यायचं आणि मग अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिट सबस्टिट्यूट करायची. तर अगोदर मी इंटिग्रेशन ई रेस टू इंटू साइन हा फॉर्म्युला वापरून करतो. त्याच्यामध्ये इथं जो आपला ए आहे फॉर्म्युल्यामध्ये त्या ए च्या ऐवजी इथं आलेला आहे मायनस एस, ए इज इक्वल टू मायनस एस, आणि साइन बी एक्स तर आपल्या इकडं आहे साइन ए टी. टी हा व्हेरिएबल आहे आपला, डमी व्हेरिएबल, एक्स ऐवजी टी आला तरी काही बिघडत नाही. तर त्याच्यातला टी चा कोइफिशियंट आहे ए, म्हणजे बी च्या जागी आलेला आहे ए, बी इक्वल टू ए आणि ए इक्वल टू मायनस एस. ह्या पहिल्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण पुटअप करूया. वी विल गेट ई रेस टू काय असेल ते आहे मायनस एस टी अपॉन ई रेस टू मध्ये जो टी चा कोइफिशियंट आहे मायनस एस, त्या मायनस एस चा स्क्वेअर, मायनस एस चा स्क्वेअर केल्यामुळे प्लस एस स्क्वेअर येणार, प्लस बी स्क्वेअर. बी म्हणजे कोण, तर साइन मध्ये टी ला जो कोइफिशियंट आहे तो ए, त्याचा स्क्वेअर एस स्क्वेअर, ए स्क्वेअर. ब्रॅकेट मध्ये ए म्हणजे इथं आहे आता मायनस एस, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कोणत्या इंटिग्रेशन मध्ये साइन ए टी. जर फॉर्म्युल्यामध्ये साइन असेल तर मिडल मायनस बी इंटू बी ची व्हॅल्यू आहे ए, आणि फक्त ह्या साइन ए टी मध्ये साइनच्या ऐवजी कॉस घ्यायचा, कॉस ए टी हा आपला फॉर्म्युला, फर्स्ट फॉर्म्युला आपण अप्लाय करू. आता फक्त लोअर लिमिट आणि अप्पर लिमिट सबस्टिट्यूट करू. तर अप्पर लिमिट इन्फिनिटी मी सबस्टिट्यूट केलं तर इथं ई रेस टू मायनस एस टी मध्ये टी च्या जागी इन्फिनिटी पुटअप केल्यावर ई रेस टू मायनस इन्फिनिटी, आणि तुम्हाला माहितीच आहे ई रेस टू मायनस इन्फिनिटी इज 0 मायनस, आता लोअर लिमिट सबस्टिट्यूट करूया 0, टी च्या जागी 0 पुटअप करा, ई रेस टू मायनस एस इंटू 0 म्हणजे ई रेस टू 0 1 अपॉन एस स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर ॲज इट इज, कारण टी इक्वल टू 0 टाकायचं आपल्याला,
तर हे आता फर्स्ट टर्म मध्ये साइन एटी मध्ये टीच्या जागी 0 टाकला तर साइन 0 0 असतो. वी विल गेट 0 अगेन मायनस ए ॲज इट इज. अगेन जर टीच्या जागी 0 पुटअप केला तर कॉस ए इंटू 0 म्हणजे कॉस 0 इज 1. तो टोटली आपल्याला थोडं इंटिग्रेशन मिळालं. सो लेट अस सिम्प्लिफाय दिस. मायनस 0 मायनस ए इंटू 1 म्हणजे 0 मायनस ए अपॉन ए स्क्वेअर एस स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर झालं साइन एटीचा लाप्लास ट्रान्सफॉर्म. प्लस लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ साइन एटी इज प्लस मायनस प्लस ए अपॉन एस स्क्वेअर प्लस आणखीन एक फॉर्म्युला मिळाला. आणि आपण फायनली आणखीन एक, कारण की आता आपल्याला इंटिग्रेशन ई रेस टू एक्स कॉस बी एक्स आपण फॉर्म्युला माहिती आहे, त्यावरून आपण लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ कॉस एटी काढू शकतो. सो लेट अस फाइंड आउट लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ कॉस एटी. बाय डेफिनेशन लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ cos 80 equal to integration 0 to infinity e raised to minus st cos 80 is my function. प्रीवियस केसमध्ये जे दोन फॉर्म्युला सांगितली त्यातले सेकंड फॉर्म्युला यूज केला तर इंटिग्रेशन ऑफ ई रेस टू ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स या फॉर्म्युल्यानुसार ई रेस टू इथं आहे मायनस एस. अगेन ए च्या जागी मायनस एस आहे आणि बी च्या जागी आहे ए. मायनस एस स्क्वेअर इज ए स्क्वेअर. बी मीन्स ए स्क्वेअर इज ए स्क्वेअर इंटू ब्रॅकेट ए म्हणजे मायनस एस आणि इंटिग्रेशनच्या आतमध्ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आहे कॉस, ती पहिल्यांदा कॉस 80 कॉस असेल तर प्लस बी म्हणजे आता ऍक्च्युली बी ची व्हॅल्यू आहे इथं ए, फक्त इथं कॉसच्या जागी साइन करायचं साइन 80. हा आपला फॉर्म्युला आपण यूज केला. तर फक्त अप्पर लिमिट लोअर लिमिट सबस्टिट्यूट करू. अगेन इन्फिनिटी पुटअप केल्यावर ई रेस टू मायनस टीच्या जागी इन्फिनिटी, ई रेस टू मायनस इन्फिनिटी अगेन 0. लोअर लिमिट तेवढं व्यवस्थित केअरफुली 0 पुटअप करा. ई रेस टू मायनस एस इंटू टी ची व्हॅल्यू 0, ई रेस टू 0 1 अपॉन ए स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर. फर्स्ट ब्रॅकेट मधल्या फर्स्ट टर्म मध्ये टी इक्वल टू 0 टाकूया. तर टी इक्वल टू 0 टाकला कॉस मध्ये तर कॉस 0 इज 1 प्लस ए इंटू सेकंड साइन मध्ये 0 पुटअप करा. टी इज 0 साइन ए गुणिले 0 साइन 0 इज 0. लेट अस सिम्प्लिफाय दिस. हा मायनस एस आणि हे आउटसाइड मायनस आहे, मायनस विल बी प्लस एस प्लस ए इंटू 0. तो न्यूमरेटर मध्ये राहील फक्त मायनस मायनस प्लस एस आणि डिनॉमिनेटरचा हा एस स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर ॲज इट. लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ कॉस 80 इज. सो आपण ई रेस टू 80 sin 80 आणि कॉस 80 तिन्ही जी फॉर्म्युली प्रूव्ह केली. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण रिमेनिंग साइन हायपरबोलिक आणि कॉस हायपरबोलिकचे लाप्लास ट्रान्सफॉर्मचे पण फॉर्म्युली प्रूव्ह करू. टिल देन बाय बाय. थँक्यू.